No. You my boy.
ለሕፃናት ሰንበት ተማሪያን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ከዚህ በላይ የሚያገለግሉበትን ረጅም ዕድሜ ከሙሉ ጤና ጋር አምላካችን ያድልን። ከዚህ በኋላ የምንሄደው ወደ ትምህርት ይሆናል። ትምህርቱን የሚያስተምረን ዲያቆን አናዋል ይሆናል። ለእሱ የሚናገርበትን አንደበት ለእኛም ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ ልቦና አምላካችን ያድልን። ወደ ወንድማችን In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, amen. Respected head priest of the church, Malak Amin Kassis Brook, beloved priests in attendance, Kassis Bezalot and Kassis Johannes, brothers diaconats, mothers, fathers, children, Mezamran, how are you all doing today? How are you all doing today? Amen. Glory be to God for letting us gather here today. Today I will have a very short sermon. It's going to be centered around the reading the Nifk Diakon, or the second Diakon read today. Jude chapter 1 verse 9. It states, first in Amharic, የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ሥጋ ሲነጋገር ጌታ ይገሥጽ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገር አልደፈረም. In English, yet Michael the archangel, in contending with the devil, did not dare bring against him a revealing accusation, but said, "The Lord rebuke you." Right? When we hear about Archangel Michael, we hear about how strong he is, right? How brave he is, how all the gifts God gave him, right? His strength is what makes him him, right? And how he fights Satan and all the evil angels that are with him. But today's Bible verse teaches us something very surprising about Archangel Michael, and it's how humble he is, right? As you can see in the verse that I just read, he said, "The Lord rebuke you," or he didn't say, like, "I will rebuke you." He didn't say anything. He just said, "The Lord rebuke you." Like, when you first read this statement, maybe you're reading your Bible, you might just go past it thinking, oh, it's just a normal statement. But considering the context, our church fathers showed us this is a great sign of humility, right? This is really important because we can see that Archangel Michael here, he knew that his strength, his wisdom, his victory, and anything good that was given to him came from God, right? And he acknowledged that by saying, "The Lord rebuke you." He didn't say, "I rebuke you," he said, "The Lord rebuke you," right? He didn't say, "I can defeat Satan by himself." We all know that Archangel Michael, he's an archangel for a reason. We all know he's stronger than Satan, right? But he said, he chose to say, "The Lord rebuke you," instead of saying it himself, right? This could be a lesson for all of us, like in our everyday lives. Maybe we do well in something that we are longing for, right? It could be school, work, you got a raise, anything, maybe sports even, right? But when you get to the level you've been wanting to get to, don't be proud, right? Pride is a very terrible thing. Like, that's the exact sin that brought down Satan from heaven to hell, right? Instead, we should give, first and foremost, glory to God, thanks to God, right? We have to remember that everything we have is a gift that came from God. Like, our whole lives, like, we were alive as a gift from God, right? We can see that, Satan here, he was trying to get, like, the actual body of Musa. He was trying to find where he was buried. He was trying to take it, right? But that's not the only way. It might not be physical, right? Satan, he tends to, like, go mental. Like, you can maybe have some thoughts in your head where he's trying to tell you to lie, right? Maybe to cheat, get your way around of things without being honest, right? When those thoughts come across, right, he's going to try and tell you here, no one's looking, you can do it, it doesn't matter. But always remember that God is always looking. He will always look. You have to remember that, right? When these thoughts come across, we should not argue with them. We should not go back and forth. We should not try to, do it on our own. Instead, we should pray saying, maybe, "Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me." Or just simply saying, "The Lord rebuke you." Repeat after me, "The Lord rebuke you." Right? That's all you need to say. When bad thoughts come across, maybe like something bad happens in your life, right? And you, obviously it's not going to come from God. You can just say, "The Lord rebuke you." Like, even when thoughts come to your head, right? We have to remember that Archangel Michael reminds us that God is stronger than every temptation and every spirit.
So instead of saying, I rebuke this, right, saying God or the Lord rebuke you is way stronger because you're nothing compared to God, right? You're dust. The Ethiopian Orthodox Father Church teaches us that God has given us many ways to stay close with Him, right? Today, just like what we've done, we've gathered here to, come participate in the liturgy, in the Holy Communion. Maybe even if you're not able to, just pray at home by yourself. Pray every day. Obey our parents, forgive others, confess our sins, right? So we won't be all trapped in, right? We won't be, circled all in our sins. We have to confess our sins with the whole process. We won't get into that, but we receive Holy Communion, most importantly, right? Because even in the Kadase today, you can see that Jesus Christ said, those who take the body and blood of man will see heaven. And those who don't will not see heaven, right? So these are things we need to do to stay close to God. And when we do these things, we grow stronger spiritually. And when we grow stronger spiritually, that will help us physically as well, right? It's scientifically proven, the more you pray, you won't be depressed. There's a whole science experiment with this and everything, right? The more you're closer to God, the more worldly things won't attack you, right? And if we never pray, if we never read our Bible, if we never come to church, our soul will become weak. Think of it, as a tree getting sunlight or water, right? So we can see Michael's greatest strength was not his sword. You can see on any depiction of Archangel Michael, you'll see he'll have some sort of weapon, and it will be a sword. When you look at it, that's going to show his strength. That's going to show that he fights the devil, but that's not his greatest strength, right? His greatest strength was being able to obey God, being able to have that much power while still being humble, right? If we obey God every day, He'll help us become more honest, more brave, loving, faithful, right? And when you're afraid or when these thoughts come across your head, always remember that God is with you and just simply saying, Lord rebuke you. Done. That will settle it, right? Whenever you are tempted, pray instead of giving in, right? Whenever you succeed, thank God instead of becoming proud. Glory to the Father, the Son, the Holy Spirit, now forever. የወንድማችን ቃልዎትን ያሰማልን፣ ቃልዎትን ያሰማልን። ከዚህ በላይ ቅድስት ቤተክርስቲያን የሚያገለግልበትን ረጅም ዕድሜ ከሙሉ ጤና ጋር አምላካችን ያድልልን። ከዚህ በኋላ የምንሄደው ወደ ደቡብ ሰንበት ማርያም መዝሙር ይሆናል። ከእነሱ ጋር አብረን እንዘምራለን።
የሚያዝናናኝ ካለቆች
ሞትን ከቶም አልፈራም። የጌታ መልአክ ነው ከኔ ጋራ ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። ትዕቢተኛውን አሸንፎታል ዲያብሎስ አሁን ዝናሩን ፈቷል። ታላቅ ጸጥታ በሰማይ ሆነ እግዚአብሔር ብቻ ስሙ ገነነ። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። ሚካኤል ሲቆም ፈጥኖ ደራሹ የሚቃወሙን አብዝተው ሸሹ። ታላቁ መልአክ ከፊት ቀደመ ታሪክ ተሰራ እንባችን ቆመ። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ሚካኤል ስለው ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። ትዕቢተኛውን አሸንፎታል ዲያብሎስ አሁን ዝናሩን ፈቷል። ታላቅ ጸጥታ በሰማይ ሆነ እግዚአብሔር ብቻ ስሙ ገነነ። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ዘንዶውን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል። ሚካኤል ስለው ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። ሚካኤል ስለው ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለደብሩ ሰንበት ተማሪያን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ከዚህ በላይ የሚያገለግሉበትን ረጅም ዕድሜ ከሙሉ ጤና ጋር አምላካችን ያድልልን። ከዚህ በኋላ የምንሄደው ወደ ትምህርተ ወንጌል ይሆናል። ትምህርቱን የሚያስተምሩን ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ በጸሎት ይሆናሉ። ለእሳቸው የሚናገሩበትን አንደበት ለእኛም ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ ልቦና አምላካችን ያድልልን። ወደ አባታችን
ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት አቀድም አይቆቶቶ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘአብጽሐነ ያብጽሕክሙ ንጉሡቱ ክርስቶስ ይሁ ዘራ ለዘራኢ ያነሱ ምድር ለነዳይ ክቡር አባታችን መላከ አሜን ቀሲስ ቡሩክ በሀገር አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዚህ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትና የመላእክት ሁሉ አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዳግማዊት ደብረ ሊባኖስ የተባለች የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የሕዝቡም የበላይ መሪ ክቡር አባታችን ቀሲስ ዮሐንስ የሁላችን አባት ክቡራን ዲያቆናት እንዲሁም ዘማሪያን ዘማሪያት እግዚአብሔር አምላክ በልዩ ፍቅሩ የሚወዳችሁና እግዚአብሔርን የምትወዱ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናንና ምዕመናት በኃያሉ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ሳደራችሁ? አሜን። ቸርነቱና ምሕረቱ ስፍርና ቁጥር የሌለው ቅዱስ እግዚአብሔር በሕይወትና በጤና ጠብቆ በመቅደሱ የሰበሰበን በመንፈሳዊ በረከት የሚባርከን ዘንድ ተጨማሪ የቅድስና የበረከት ሰዓት ስለሰጠን ቸሩ አምላካችን ስለማይነገር ስጦታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክብርና ምስጋና አምልኮትና ቅዳሴ ከምድር እስከ አርያም ለእርሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እናትነት ከድንግልና ንጽሕናን ከቅድስና ጋር አስተባብራ የተጎናጸፈች የአምላካችን እናት ለእኛም የጸጋ እናት ሆና በመስቀሉ ስር አደራ የተሰጠችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን አበው ጻድቃን ጋር ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም በዚህ ዕለት ምልጃውን የምንጠይቀው የመላእክት ሁሉ አለቃ የፍጥረታቱን ሁሉ ጸሎትና ምልጃ ዕጣን ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር የሚያሳርግ የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነ የቅዱስ ሚካኤል በረከትና ረድኤት ምልጃ ጸሎቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት አደረሰን አደረሳችሁ። መቼም መታዘዝ ከመስዋዕትነት ይበልጣል። ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ምልዕተ ክብር ምልዕተ ውዳሴ ናት። ወንጌሉ አንድ ነው፣ ቅዳሴው አንድ ነው፣ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ አንድ ነው። ቤተክርስቲያንም አንዲት ናት። እኛም በስሟ የተጠመቅን የ40 ቀንና የ80 ቀን ልጆቿ የሆን ሁላችንም በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያለን በገጠርም በከተማም ያለን ሁላችንም አንድ ነንና መቼም በእንግዳ ትምህርት አዲስ ሰው ፊት ሲሰጥ ይሻላል ከሚል እንጂ በእውነቱ እዚህ ያሉት አባታችን ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ድረስ የሚያገለግሉን የበረከት አባት አላችሁና በዚህም ዘወትር እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። እንዲህ አይነቱን አባት እግዚአብሔር ስላላሳጣችሁ፣ አባት ስላልነሳችሁ፣ ቤተክርስቲያን ስላልነሳችሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በሸም መሰብሰባችን ዋናው ጉዳይ ምስጋና ነው። ከምስጋና ሲጀመር እግዚአብሔር ደግሞ በረከቱን ረድኤቱን ይሰጠናል። ባሰብነው ልክ በምናስተምረው ልክ ባቀድነው ልክ አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኔትወርኩን ሰፍቶ ሰፋ አድርጎ የሚሰጠን ትልቁ የእናንተ ጸሎትና የእናንተ መልካም ጸሎት ነው። እናንተ በምትጸልዩት ልባችሁ ባሰባችሁት በራራችሁ በደከማችሁ ዝቅ ባለው ህሊናችሁ ስትሹት በሰባኪ ላይ አድሮ እግዚአብሔር ያስተምራል። በአባቶች ላይ አድሮ እግዚአብሔር ያስተምራል። ትላንት በነቢያት በኋላም በቅዱሳን ሐዋርያት ከዛም በተለያዩ ሐዋርያት አበው እንዲሁም በሊቃውንት ዛሬም በቤተ ክርስቲያን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው ቃሉ የማይጎድልበት የማይነጥበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ፍጻሜ ዓለም ከኛ ጋር ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁላችንንም ያስተምረን፣ የሚሻለውን የሚጠቅመውን ምስጢሩን አደላድሎ የምናገርበትን አንደበት እናንተም ደግሞ የምትሰሙበትን እዝነ ልቡና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሁላችን ያድለን። በዚህ ዛሬ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የምናስታውሰው የመላእክት ሁሉ የቅዱስ ሚካኤል በዓል ነው። ትልቅ በዓል ነው። ይሄንኑ በተመለከተ ቀደም ወንድማችን ዲያቆን ማን ነበር ስሙ? ዲያቆን አናወል በጥሩ ሁኔታ ትምህርቱን በእንግሊዝኛ ሰብከዋል። ስለዚህ እኔም በአማርኛ
ያንን ነው ደግሜ የማስተምራችሁ። ሌላ ነገር አዲስ ትምህርት የለም ማለት ነው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ነው። ዛሬ እንግዲህ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የቤተክርስቲያናችን ማዕከል የሆነ ቅዱስ ያሬድ እያንዳንዱ የቤተክርስቲያናችን ሰንበታት መዝሙራት አላቸው፣ ስርዓት አላቸው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከወቅት ጋር ከጊዜው ጋር አገናዝባ እግዚአብሔርን ታመሰግናለች። ለዚህም ደግሞ መንፈሳዊ ጸጋ ተሰጥቶት እስከ ሰማይ ወጥቶ ይህንን ጸጋ እግዚአብሔር በቅዱስ ያሬድ ላይ በመላእክት አስተማሪነት ያገኘውን ጸጋ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን 81ዱን መጻሕፍት ደላድሎ ደልድሎ 365 ቀናት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሌላ የተለየ አይደለም። የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ወይ ደግሞ ጸሎት ወይ መዝሙራት ማህሌት ሲባል የተለየ አይደለም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብቸኛ የሚያደርጋት ከሌሎቹ አሃት አብያተ ክርስቲያናት ወንጌልን በዜማ ታስተምራለች። በቅዳሴ ወንጌል ነው፣ ወንጌሉ በቅዳሴ ነው። ማህሌት ወንጌሉ በማህሌት ነው፣ በምህላ ነው፣ በጸሎት ነው። አጠቃላይ በዚህ በግዕዝና በእዝልና በአራራይ በሚባል ዜማ 81ዱን መጻሕፍት የመጽሐፍ ቅዱሱን ክፍል የምታስተምር አምልኮቷን የምትፈጽምበት ትልቅ ማዕከል ነውና ዛሬ እሁድ የምንገኝበት ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ቅድም ያነሳ ነው በመግቢያ ላይ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ መሐሪ ውእቱ ይሁብ ዘራ ለዘራይ ያስምርክ ለለሲሳይ ያነሱም ምድር ለነዳይ ክርስቶስ ንጉሥ ነው። ማንም የማይቀማው በባህሪ ንጉሥ ነው። በመዝሙር 76 ላይ እግዚአብሔር እስከ ንጉሡ ትምቅድመ ዓለም ሳይኖር ምንም ሳይፈጠር እግዚአብሔር በባህሪው ንጉሥ ነው፣ ነግሶ ይኖራል። ፍጥረታት ሳያስፈልገው በዚህ ጊዜ ዘመን ሳይቆጠርለት በራሱ ዘመን እግዚአብሔር ንጉሥ ሆኖ ይኖራል። በባህሪው ንግስና የባህሪ ነው። ሰዎች የማይሾሙት ነው። የማይሻር የማይሾም ንጉሥ የለም። ምድራዊ ንጉሥ ሹመትና ሽረት ይጠብቀዋል። እግዚአብሔር ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዘላለም ንጉሥ ሆኖ ይኖራል። ንጉሥነቱ ደግሞ የሚደንቀው ሌሎች ምድራውያን ነገሥታቶች ንጉሥ ሆነው ቢኖሩ መሐሪዎች አይደሉም፣ ይቀጣሉ። እሱ ግን መሐሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው። እንደሱ ያለ ይቅር ባይ ማንም የለም። እንደሱ ያለ ከቶ ደግ አምላክ ቸር የለም። ኃጢአትን አይቆጣጠርም፣ ይቅርታ የበዛ አምላክ ነው። ቅዱስ ባስልዮስ እግዚኦ እግዚኦ እመሰ ኃጢአተኑ ትታቀብ እግዚኦ እግዚኦ መኑ ይቀውም ቅድሜከ። አንተ ኃጢአትን እያንዳንዱን ብትቆጣጠር ብትለካ ማን በፊት ይቆማል? በቤተ መቅደሱ በታቦቱ በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት ማን ሆኖ ይቆማል? ማን ስምህን ይጠራል? አንተን ፊት ማን መቆም ይችላል? ኃያልነትህ ከፍጡር የተለየ ነው። ኃይል የባህሪ ነው። ንግስና የባህሪ ነው። አኗኗሪ አንተ ነው። በአንተ ዘንድ ምንም የለም። ከአንተ ውጭ የሆነ የለም። ሁሉ ከአንተ በኋላ ነው። ስለዚህ አንተ ይቅር ባይ ስለሆንክ ንጉሥም ነህ። ንግስና ደግሞ የሚለካው በይቅር ባይነት ነው። ቁጥር የለውም። እግዚአብሔር ቸርነቱ የቸርነቱ ብዛት ነው ዓለምን እያኖረ ያለው። ሁላችንም በመግቦቱ በጠብቆቱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ዛሬ እግዚአብሔር ብለን እንድንጠራው በቤተ መቅደሱ የሰበሰበን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እንደኛ በደልና ኃጢአትማ እንኳን አይደለም በቤተ መቅደሱ መኖርም አይገባንም ነበር። ነገር ግን ፍቅር የሆነ አባት ስለሆነ ቸር የሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር በምሕረቱ ያኖረናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በዚህ ቤተ መቅደስ የመሰብሰባችን አንዱ የቸርነቱ ብዛት ነው። ስለ ቸርነቱ እንድናስታውስ ነው ዛሬ ቅዱስ ያሬድ የሚነግረን። ያ ብቻ አይደለም። ያነሱ ምድር ለነዳይ ችግረኛውን ከድህነቱ ያነሳዋል አለ። ሰው ስጋዊ ድህነት ሊኖር ይችላል። በስንፍና የሚመጣ ድህነት አለ። እንዲሁ በማታከት በማማረር ሰርቶ ባለመገኘት ድህነት ይመጣል። ምንጫቸው ስንፍና ነው። የድህነት ምድራዊ ድህነት ማንም እግዚአብሔር ሲፈጥረው ባዶ የፈጠረው የለም ይላል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ላይ። እግዚአብሔር ባዶ ፈጥሮ ወደዚህ ወደ ዓለም ያመጣው ፍጥረት አንድም የለም። ልክ በፋብሪካ ውስጥ ዕቃዎች ተፈብርኮ ሲወጡ ሜዲን ኢታሊ፣ ሜዲን ጃፓን፣ ሜዲን አሜሪካን እንደዚህ እያለ ሁሉ እያንዳንዳችን ከእናታችን ማህፀን ስንወጣ በሥላሴ ማህተም ታትሞብን ነው። ባዶ ፍጥረት የለም። ሁሉም ጸጋ ተሰጥቶታል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም እስመ አሐዱ እግዚአብሔር መክፈልታቲሁ ብዙ። እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ስጦታዎቹ ብዙ ናቸው። ለአንዱ የመዘመር፣ ለአንዱ የመቀደስ፣ ለአንዱ የማስተዳደር፣ ለአንዱ የመጸለይ፣ ለአንዱ የመስበክ ብዙ ናቸው። ለአንዱ የመመጽወት፣ ለአንዱ የማስቀደስ። ወንጌል ቁጭ ብሎ መማር ጸጋ ይፈልጋል። ምዕመናን እግዚአብሔር ፊት ለመቆምም ለጸሎትም ትዕግስት ይጠይቃል፣ ጽናት ይፈልጋል። አምኖ ለመቀበልም ሃይማኖት ራሱ በሃይማኖት ለመኖርም
ትዕግስት ይፈልጋል፣ ጽናት ይፈልጋል፣ ጸጋ ይፈልጋል። በኃይል የሚሆን መንፈሳዊ ስጦታ የለም። እግዚአብሔር በኃይል የሚገኝ አምላክ አይደለም። ደጅ በመጥናት በሩን በማንኳኳት በብዙ ድካም ነው አለውን ለንባ በብዙ ጻማ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ በብዙ መከራ ልንገባ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባናል አሉ። ዓለም አልተገባቻቸውምና ዓለምን ሁሉ ዞሮ በስሙ ሰማያት የሆኑ ምስክርነት የሰጡ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን ላይ የሆነውን ስሙን ተሸክመው መከራ መስቀሉን ይዘው ለዓለም ብርሃን ያበሩ እነሱ አልጫ ሆነው ለዓለም እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ተብለው ቅዱሳን አባቶቻችን ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ድረስ ዞሮ ወንጌልን ያስተማሩ ጸጋ ነው። ይህንን ጸጋ ለመቀበል በሃይማኖት ጸንቶ ለመኖር ጸጋ ያስፈልጋል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አማላጄ ናት ለማለት ጸጋ ያስፈልጋል። እምነት ይጠይቃል። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ይረዳኛል፣ ታዳጊ መልአክ ነው፣ በነፍሴም በሥጋም ያማልደኛል ለማለት ጸጋ ያስፈልጋል። አለ ጸጋ አይሆንም የእግዚአብሔር ስጦታ። ስለዚህ ችግረኛውን ከድህነቱ ያነሰዋል፣ ያበለጽገዋል። ማንም የማያስታውሰውን እግዚአብሔር በጊዜ ሁሉንም ያስታውሳል። የደከሙትን በመስቀሉ ያበረታል። በድህነት ውስጥ ሕይወት ውስጥ ሆኖ መከራ ውስጥ ያሉትን የተራቡትን እግዚአብሔር ያስታውሳቸዋል ይላል። ለምን? እግዚአብሔር ሲመግብ ፍጥረቱን ሁሉ በቸርነቱ ይመግባልና። ሰዎች የሚሰጡን ስለሰራን ስለለፋን ወይ የዕለት ተቀን ስራ ስለሰራን ነው ደሞዝ የሚከፈለን። እግዚአብሔር ግን ፍጥረታቱን የሚመግበው ልዩ ያደርጋል። ዝም ብሎ ነው ስለፈጠረ ብቻ ያኖራል። በክፎች ላይም በደጎች ላይም እግዚአብሔር ነው። ቸርነቱ ብዙ ነው። ስለሰራን ስላልሰራን አይደለም። ጤነኛ ስላልሆን በሽተኛ ስለሆን አይደለም። እግዚአብሔር በሁሉም ላይ እኩል አባት ነው። በአመፀኞች ላይም እግዚአብሔር ቸርነቱን ይፈጽማል። በኃያላን እግዚአብሔርን በሚገዳደሩት በእግዚአብሔር ላይ በሚዘብቱት እግዚአብሔርን በሚያቃልሉ በሚንቁት በሚሳለቁት በሚያፌዙበት ላይ እግዚአብሔር ቸርነቱን ያፈሳል። ምን አይነት አምላክ ነው! ንጉሥ ውእቱ ወመሐሪ ውእቱ። እሱ ንጉሥ ነው፣ እሱ መሐሪ ነው። ከእሱ በፊት ንጉሥ የለም። አሁንም ነግሶ ይኖራል በባህሪው ለዘላለም ጸንቶ በዙፋኑ ንጉሥ ሆኖ ይኖራል። ሰዎች ይሾማሉ፣ ይሻራሉ። እሱ ግን ለዘላለሙ ንጉሥ ነው። ደስታን ይሰጣል። ሀብቱ የማያልቅበት አበዳሪ ነው። እንደወደደው ይምራል። ይቅር ያለውን ይቅር ይለዋል። የሚኮንነውን ይኮንናል። የሚገለውን ይገላል። የሚያድነውን ያድናል አለ። እንደማይሰማ ዝም ይላል። እንደማይሰጥ ይዘገያል። ለሁሉ በሁሉ ጊዜ ሁሉን ማድረግ ይችላል። የማንሸከመውን አይሰጥም፣ የምንችለውን ነው። ለእያንዳንዱ ሰው መክሊት የሚሰጠው የሚችለውን ነው። ሀብት ሲሰጥ ዝም ብሎ አይሰጥም እግዚአብሔር። ማን በሀብቱ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል አስቀድሞ ያውቃል። ምክንያቱም የሚሰጠን ጸጋ የራሳችን ኔቸርድ አይደለም። ከእናታችን ማኅፀን ይዘን የምንመጣው ነገር አንድም ነገር የለም። ከዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ትውቱ ዘኢነሳይከም ካልከ ከሌላው ያልተቀበልክ ምን አለ ይላል። ሁላችንም ባዶ ነበር፣ ምንም ያልተቀበልነው ነገር የለም። ስለዚህ ዘያነሱ ምለነዳይ በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 112 ላይ ችግረኛውን ከአመድ ድሃውን ከትቢያ ያነሷል፣ ከፍ ከፍም ያደርገዋል፣ ከመላእክት ጋርም ያስተካክለዋል አለ። አባታችን አዳም ነው ንዴተ ባህሪ እግዚአብሔርንም ድህነት እግዚአብሔርን ማጣት ድህነት ገብቶበት ነበርና ለዘመናት ድሃ ያለው አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን ነው። ከወደቁበት አዘቅት ከተረሱበት ወደ መላእክት ስፍራ ወደ ሰማያውያን ወደ ቀደመ ክብራቸው ከቅዱሳን መላእክት ጋር ተቋርጦ የነበረ የምስጋና ሕይወት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስብረቱ ለሰብእ ተብሎ በጎልጎታ ላይ የመላእክትና የቅዱሳን ሰዎች ህብረት በእንደገና ተመስርቶ ሰውና መላእክት በአንድነት መነጋገር የጀመሩበት ድሃውን ያነሳዋል፣ ከፍ ከፍም ያደርገዋል፣ ከመላእክት ጋር አንድ ላይ አብሮ እንዲያመሰግኑ ያደርጋል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በጎን ነገር መልካም ነገር ለሁሉም እንደ ጊዜው የሚሰጥ። በዚህ ስጦታ ውስጥ ታዲያ የእግዚአብሔር ቸርነት ቁጥር አንድ ስፍራ ሲይዝ የቅዱሳን መላእክት ድርሻ ደግሞ እንደዚሁም በልካቸው እነሱም ቅዱሳን መላእክት ድርሻ አላቸው። ከመላእክት ሁሉ በላይ የሆነ የመላእክት ሁሉ አለቃ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ከፍተኛ ድርሻን ይይዛል። በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 102 ላይ ባርክዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ መላእክትሁ
ጽኗን ወኃያላን ለተገብሩ ቃሎ ወለተሰሙ ቃለ ነገሩ ቃሉን የምትፈጽሙ ቃሉን የምትተገብሩ ለቃሉ የምትኖሩ እናንተ ቅዱሳን ኃያላን ረቂቃነ መላእክት በዕለተ እሑድ በመጀመሪያ ቀን የተፈጠራችሁ እግዚአብሔር ፊት ለምስጋና የማትደክሙ እግዚአብሔርን ዘወትር በቅድስና በቅዳሴ በማህሌት የምታመሰግኑ እናንተ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል። ቅዱሳን መላእክት ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩ። ድምፁን የምትሰሙ ድህነታቸውን፣ ትርግናቸውን፣ የቅዱሳን መላእክት መራዳታቸውን፣ ማዳናቸውን በእግዚአብሔር ፊት ስለ ሰው ልጆች የሚቆሙ እዛን ሰዓት ስለ ሰው ልጆች የሚቆም ታላቁ መልአክ ሚካኤል ይነሳል ብሎ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ እንደተናገረው ስለ ወገኖቻችን፣ ስለ ሕዝባችን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን የሚቆም ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ወርሃዊ በዓል ነው። ወርሃዊ በዓል የሚባል በዓል የለውም። ቅዱስ ሚካኤል ሁሉም ዓመታዊ ነው። ሐምሌ የሚመጣ በዓመት እንጂ በወር የሚመጣ ወር የለም። የዛሬ ወር ነሐሴ ነው። ዛሬ ዓመት ነው ሐምሌ ተመልሶ የሚመጣ። ቅዱስ ሚካኤል ለእንስሳ ሳይርን ይለምናል። ለነፍሳት በሙሉ የአባቶች ቅዱሳንን ጸሎት ዛሬ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብበት ነው። በሥላሴ ፊት ሆኖ ለሁላችንም ጸሎታችንን ያደርስልን። ዛሬ ከድሆች ከምናስታውሳቸው አንድ ታላቅ ወደ ንጉሡ ሕዝቅያስ ወይ ደግሞ ወደ ሰናክሬም የተላከበትን መልእክትና ትምህርታችንን እናጠናቅቃለን። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ላይ ሰፋ ያለው ታሪኩን ታገኙታላችሁ። ቅዱሳን መላእክት ዘወትር ስራ አላቸው። እግዚአብሔር በሚልካቸው ከሰዎች ወደ እግዚአብሔር፣ ከእግዚአብሔር ወደ ሰዎች ጸሎትና ምልጃን ከእግዚአብሔር ምሕረትን ያመላልሳሉ። ዛሬ ሐምሌ 12 ደግሞ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ንጉሡ ሕዝቅያስ የመጣበት እንዲሁም ደግሞ ንጉሡ ሕዝቅያስ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ600 የነበረ ንጉሥ ነው። በ25 ዓመቱ እስራኤል እንዲመራ እግዚአብሔር የፈቀደለት በአባቱ በዳዊት ዙፋን የተመረጠ ሰው ነው። ሕዝቅያስ የዋህ ምስኪን ሰው ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ቤተ መቅደሱን የሚጠብቅ የአባቶችን ድንበር ያላፈረሰ የአባቶችን ርስት ያከበረ ታላቅ መሪ ነበረ ይላል የሕይወቱ ታሪክ። በዘመኑ በጎረቤታቸው የነበረው ፋርስ ባቢሎን የሚባል ዛሬ ኢራቅ የሚባለው ሀገር ሰናክሬም የሚባል እግዚአብሔርን የሚያቃልል ዓለምን እንደገል ቀጥቅጦ የሚገዛ ገናና ንጉሥ፣ እግዚአብሔርን የማይፈራ በጣዖት አይምሮ የደነቆረ በጣዖት የሰከረ ንጉሥ ነበረ። እስራኤልን ቅጥሮቿንም ለማፍረስ ቤተ መቅደሱንም ለማፍረስ እግዚአብሔርንም እንደናቀው እንዳቃለለው ሕዝቅያስንም እንደናቀ እንደ ጉድፍ ቆጥሮ ነበረና ደብዳቤ ጽፎ ላጠፋ ከተማንም ላፈርስ እመጣብሃለሁ ብሎ ደብዳቤ የሞት ደብዳቤ ጽፎለት ነበር ለንጉሡ ለሕዝቅያስ። ንጉሡ ሕዝቅያስ ይህን ደብዳቤ ሲነበብለት አዘነ፣ አለቀሰ። ከአልጋውም ላይ ወርዶ ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔር ይህችን ምድር ለእኔ ሰጥተኛል፣ ለአባቶች ቃል ኪዳን የገባላት ምድር ነች። እነሆ ንጉሥ በኃያልነቱ ኃያል ነው፣ እኔ አልችልም፣ አቅም የለኝም ብሎ በሚያለቅስበት በሚያዝንበት ሰዓት በዘመኑ የነበረ ነቢይ ኢሳይያስ ይባላልና ወደ ነቢዩ ኢሳይያስ መልእክተኛ ላከ። ነቢዩም ነቢያት ደግሞ ስራቸው በዘመኑ የነበሩትን መሪዎችን መገሰጽ፣ መቆጣት፣ ማስተማር፣ ሕገ እግዚአብሔር እንዲከበር ማድረግ ነውና አይዞህ፣ አትፍራ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ እኔም ጸልያለሁ። ሰናክሬም ከተማውን አያጠፋትም፣ እግዚአብሔር አሳልፎችን ከተማ ለአንተ ለሰናክሬም አይሰጥም አሉ ነቢዩ። ታዲያ ምን እናድርግ? አንተም በጸሎት በርታ፣ እኔም ወደ እግዚአብሔር አመለክታለሁ አለው። በመጨረሻ ሰዓት ላይ ቅዱስ ሚካኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ሰናክሬም ነገስታት ሰራዊቱን ይዞ ከተማ በሚገባበት 186,000 ነገስታት እንዳልነበሩ አደረጋቸው። ቅዱሳን መላእክት ሲላኩ ኃይላቸውን ይገልጣሉ። ለቅስፈትን ይመጣሉ፣ ለምህረትን ይመጣሉ። ለሚያጠፉት ቁጣው ብዙ ነው። በምህረቱን ለሚጠባበቁ ትርግናቸው፣ አመላጅነታቸው፣ ረድኤታቸው፣ ስጦታቸው፣ አመላጅነታቸው ታላቅ ነው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ በኋላ እስራኤል ሳትነካ፣ ኢየሩሳሌም ቅጥሯ ሳይነካ፣ ከተማ ሳትነካ ነገስታቱን ይህንን እግዚአብሔርን ያቃለለውን ንጉሥ በጣዖት የደነቆረው አይምሮ ያለውን ሰናክሬምን መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ገለል አደረገለት። እኛን ያስጨነቁን ቅዱስ ሚካኤል ገለል ያድርግልን። ዛሬ እዚህ ቆምኖ በቅዳሴው በጸሎት ላይ በሁሉ ነገር የተሳተፍነው ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከሳሻችን ጽኑ ነው፣ የማይተኛ የማያንቀላፋ ነው። የጦርነት ስልት ልምድ ለዘመናት ለ3000 ዘመን ያለው ነው።